Now the first thing you need to remember is that now we are learning this particular article, Lami's theorem, and on this particular slide it is mentioned that numerical on Lami's theorem. Okay, but whether such things will be given in the examination मध्ये असं सांगितलं जाईल का हा लॅमिस थेरमवरचा प्रॉब्लेम आहे? नाही. तर आपल्याला ते ओळखता आलं पाहिजे. येस और नो? Yes, sir. Okay, so tell me how to identify कुठलाही एखादा आपल्याला प्रॉब्लेम दिला तर तो लॅमिस थेरमवरचा आहे किंवा नाही. How will you identify it? 3 concurrent forces. Very good. We know that Lami's theorem deals with 3 concurrent forces. Okay, let us say F1, F2, and F3. In that case, we should know that each and every force is proportional to sine of the angle between other 2 forces. Okay, now we'll discuss the methodology to solve these problems. आपण पूर्वी हे डिस्कस केलं होतं, पण न्यूमरिकल घेण्यापूर्वी आपण ते रिवाइज करूया एका मिनिटात. Now, what are the necessary conditions for solving the problems based on Lami's theorem? So we know that while using Lami's theorem, first thing, the body should be under equilibrium and it should be acted upon by total 3 forces. Lami's theorem apply करण्यासाठी condition काय आहे? 3 forces बॉडीवरती ऍक्ट झाले पाहिजेत. They may be active forces, they may be reactive forces. Point number 1. Okay, then 3 forces are corresponding with 3 angles. बघा म्हणजे आता कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत? 3 forces असले पाहिजेत जे कसे तो कॉन्करंट का नॉन कॉन्करंट? Concurrent. बरोबर आहे. आणि त्याच्याशी संबंधित अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल्स किती आहेत? 3. ठीक आहे. Okay, and what is the formula? F1 upon sin alpha is equal to F2 upon sin beta is equal to F3 upon sin gamma. ठीक आहे. Now read the second point. Out of मला वाटतं हे लिहून घ्यायचं राहिलेलं आहे बरं का, ते आपण लिहून घेऊया डिस्कस झाल्यानंतर. Out of the 3 concurrent forces, you should know at least 1 force. ते टोटल 3 forces असतात F1 आणि F2 आणि F3. Out of that, 1 should be known to us. And out of the 3 angles, alpha, beta, and gamma, at least 2 angles should be known. Can you repeat these conditions? What are the necessary conditions for applying Lami's theorem? There should be 3 forces which are concurrent and body should be under equilibrium. पहिला पॉइंट लक्षात आलाय?
Yes, sir. तीन Yes, फोर्सेस sir. बॉडीवरती ऍक्ट झाले पाहिजेत, ते कॉन्करंट पाहिजेत आणि बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे, पहिली गोष्ट. ठीक आहे. तीन पैकी कमीत कमी एक फोर्स माहिती पाहिजे आणि दोन अँगल्स माहिती पाहिजेत. नोट करून घेताय? राईट डाऊन. नेसेसरी कंडिशन्स फॉर युजिंग लॅमिस थेरम. Necessary conditions for using Lami's theorem. Write down points 1, 2, and 3. Number 1, 3 concurrent forces acting on the body must keep the body in equilibrium. Second, out of the three forces, at least one force should be known. Third point, out of the three angles, at least two angles should be known. Completed? Hello, have you completed? Yes, sir. Okay. Now you'll understand these things. बघा आता समोर लक्ष द्या. फॉर्म्युला काय आहे सर्वांनी सांगा एकदा, अनम्यूट करून मोठ्याने. F1 F1 upon sin alpha. Correct. Means each force is proportional to sine of the angle between other two forces. F1 upon sin alpha equal to F2 upon sin beta equal to F3 upon sin gamma. साधं सोपं लॉजिक आहे. याच्यामधले कुठलेही दोन रेशो ऍट ए टाइम आपल्याला कम्पेअर करायचे आहेत. ठीक आहे. तर याच्यापैकी आपण समजूया की कंडिशन काय सांगतो, ऍटलिस्ट वन फोर्स शुड बी नोन टू यू. आपण असं समजू की आपल्याला F1 माहिती आहे and at least two angles should be known to you. Let us assume that we know angle alpha and beta. So in this case, compare the first two ratios, out of which F1 is given to us. Sin alpha can be calculated, sin beta can be calculated. The only unknown remains is F2. Understood or not? Yes, sir. Similarly, you compare first ratio and the third ratio. पुन्हा एकदा बघा, F1 गिवन डेटा आहे, साइन अल्फा आपल्याला माहिती असेल. आता अल्फा आणि बीटा जर माहिती असतील तर गॅमा पण काढता येईल आपल्याला. येस और नो? Yes, sir. So sin gamma can also be calculated. So once again, the unknown remains is F3. त्यामुळे तीन रेशो आहेत, त्यापैकी कुठलेही दोन रेशो ऍट ए टाइम कम्पेअर करा अँड यू कॅन कम्प्लीट द प्रॉब्लेम. अतिशय सोपे प्रॉब्लेम आहेत. फक्त महत्वाचं काय याच्यामध्ये, कॅल्क्युलेशन ऑफ द अँगल्स. Shall we proceed to the numerical now? Yes, sir. Sure. Okay, I think you have drawn this diagram and you have written the statement. Yes, sir. Okay, right on. Solution. Let us first draw free body diagram. Let us first draw
free body diagram into bracket FBD bracket complete of the given system. बघा फ्री बॉडी डायग्राम काढण्यापूर्वी मी काय सांगतो पहा. व्हॉट इज गिवन टू यू. दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ सिलेंडर. जो सर्कल आहे बरोबर आहे तो दोन चॅनल्स मध्ये रेस्ट होतोय. दिस इज चॅनल 1, दिस इज चॅनल 2. ठीक आहे. द पॉइंट at which the cylinder touches channel 1 is point A, and at this point the normal reaction developed is RA. The cylinder touches channel 2 at point B here, and therefore the normal reaction developed here is RB. हे दोन रिएक्टिव्ह फोर्सेस झाले बरोबर आहे. आणि सिलेंडरचं स्वतःचं वेट आपल्याला गिवन डेटामध्ये आहे. किती येते. वेट इज अ फोर्स, यू नो इट. वेट इज हाऊ मच 100 न्यूटन. तर ते कुठून ऍक्ट होणार आहे. तर सिलेंडरचा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे तिथून खाली ऍक्ट होणार म्हणजे वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके. सांगा किती फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्याच्यावरती. 3 फोर्सेस. विच आर दे. RA, RB, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द चॅनल A, ज्याला आपण काय म्हणतो RA. नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय चॅनल B, दॅट इज RB. And the third force acting is weight of the cylinder. ओके. आता फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये काय करायचं असतं सांगा. तर जे सपोर्ट्स आहेत ते रिमूव्ह करायचे. कालच आपण लिहिलं आठवतंय का. फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये काय करतात. Assume that the supports have been removed and then show the forces which are acting on the body. तर ते असं काहीतरी होईल बरोबर आहे. Yes, sir. येस ऑर नो. Yes, sir. Yes, sir. काय केलं सिलेंडरचे दोन्ही सपोर्ट्स म्हणजे दोन्ही चॅनल असे होते का नाही ते रिमूव्ह केले आणि कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात ते आपण दाखवलं. पण मी तुम्हाला काय सांगितलं सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे अँगल्स. आणि साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गॅमा हे जर तुम्ही परफेक्टली कॅल्क्युलेट केले तरच तुमची उत्तर बरोबर येतील. सो वन्स अगेन विल प्रोसीड टू द गिवन डायग्राम. नाउ हियर the angle between the ground and channel 1, याला channel 1 म्हणलंय आपण. हा किती दिलाय 60 degrees. Yes or no. Yes, sir. Therefore the angle at the top इथं दिसतोय का हा सुद्धा किती असेल 60 degree असेल. Okay, anyone can explain why it is 60 degrees. Correspond angle. of elevation. Alternate angle. Angle. External angle. Alternate. Alternating angles. Alternate. ठीक आहे दोन पद्धतीने सांगतो. ठीक आहे. आता ही जी ग्राउंडची लाईन आहे याला मी L1 म्हटलं. ठीक आहे. आणि हा जो चॅनल 1 आहे ही लाईन दिसते सर्वांना. याला मी C1 म्हटलं. इज दॅट फाईन. Yes, sir. हा या दोघांमधला अँगल किती दिलाय 60 डिग्रीज बरोबर. L1 आणि C1 याच्यामधला अँगल किती आहे 60 डिग्री. आता L1 ला परपेंडिक्युलर कोण आहे ही व्हर्टिकल लाईन आहे. येस ऑर नो. Yes, sir. L1 ला परपेंडिक्युलर कोण आहे व्हर्टिकल लाईनला आहे. आणि C1 ला परपेंडिक्युलर कोण आहे RA ला कंटेन करणारी लाईन आहे बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे L1 आणि C1 मधला अँगल जर 60 डिग्री असेल तर त्या दोघांना जो परपेंडिक्युलर दोन लाईन आहेत त्यांच्यामधला अँगल किती असतील सेम असेल 60 डिग्री ओनली. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सप्लेन. ठीक आहे. अदरवाइज जॉमेट्रिकली आपण जाऊया. हा अँगल किती आहे बघा 90 डिग्रीज. येस ऑर नो. Yes.
Yes, sir. ओके. आता हा जो ट्रायंगल दिसतोय का, हा ट्रायंगल कन्सिडर करा डावीकडचा. इफ दिस अँगल इज 60 degrees, 30. 30. त्याच्या शेजारचा अँगल किती असेल? 30 असेल. 30 degree. बघा, मग इथला अँगल 90, बरोबर आहे का? इथला अँगल किती आहे? 30. 30. म्हणजे हा अँगल ऑफकोर्स किती असलं पाहिजे? 60. 60. इज दॅट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. याच लॉजिक न इथला अँगल शेजारचा 45 असेल. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, Yes, sir. sir. बघा, मी मुद्दामून वेळ देतोय कारण अँगल जर बरोबर आले तरच उत्तर बरोबर येतील. एनी डाऊट रिगार्डिंग कॅल्क्युलेशन ऑफ अँगल्स? No, sir. No. So this angle will be 60 and its neighboring angle will be 45 degrees. 45. काय काय लिहिलं आतापर्यंत? लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. काढताय फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, sir. काढून घ्या. बस एवढंच आहे याच्यामध्ये. अँगल कॅल्क्युलेट झाले की हा प्रॉब्लेम संपला. Tell me once you complete the free body diagram. झालं? सर, Yes, sir. कन्करंट एका पॉइंटला सगळे हे व्हायला पाहिजे ना, मग तिथं आपण असं कसं दाखवू? They're of course concurrent ना. I'll show म्हणजे you आपण the... तिथं हा ठीक आहे, तुमचा डाऊट कंप्लीट करा. ते एक्सटेंड केलं तर मग त्याच्यातला अँगल बदलणार ना सर? म्हणजे आर आपण वरती अजून एक्सटेंड केलं आणि आरबी पण एक्सटेंड केलं तर मग त्यातले अँगल बदलणार ना? नाही नाही नाही, एक मिनिट. ठीक आहे, पहिल्यांदा डाऊट क्लिअर करू. हा जो आर ए आहे, हे बघा, आपण नॉर्मली सर्वांनी लक्ष द्या. आधी मी प्रश्न काय विचारला ते सांगतो. डाऊट असा आहे की आर ए आणि आरबी, ठीक आहे, हे जर एक्सटेंड केलं तर अँगल चेंज होईल का? ठीक आहे, तर इकडे बघा, नॉर्मली कुठलाही ऑब्जेक्ट तुम्ही एखाद्या सरफेस वरती ठेवला तर त्याचं वेट एक असतं आणि दुसरं काय असते? नॉर्मल रिएक्शन. त्याला आर म्हणा, एन म्हणा, नोटेशन काय पण वापरा. तर नॉर्मल रिएक्शन कशी असते? तर ज्या सरफेसनं ती रिएक्शन ऑफर केलेली आहे त्या सरफेसला परपेंडिक्युलर असते. येस ऑर नो? येस. Yes, sir. ओके. मग आता हा जो दिसतो याला आपण काय म्हटलं? C1, चॅनल 1 म्हटलं. तर आर ए हे काय? चॅनल 1 ने सिलेंडर वरती एक्झर्ट केलेला फोर्स आहे, रिएक्टिव्ह फोर्स, जो कसा असेल? या चॅनलला परपेंडिक्युलर असेल. म्हणजे हा अँगल किती झाला? 90 डिग्रीज. इज दॅट क्लिअर? येस सर. ठीक आहे, म्हणजेच हा शेजारचा अँगल सुद्धा किती झाला? 90 झाला. आणि आता हा जो चॅनल 1 आहे तो या सर्कलला टँजेन्शियल आहे, बरोबर ना?
Yes. Yes, sir. आहे, बरोबर आहे. चॅनल 1 C1 ही जी लाईन दिसते तुम्हाला, ही सर्कलला टँजेन्शियल आहे का नाही? आहे सर. आहे. आहे, सर. मग रेडियस आणि टँजंट हे एकमेकांना कसे असतात? परपेंडिक्युलर असतात. परपेंडिक्युलर. त्यामुळे Perpendicular. RA हा जो रिएक्टिव्ह फोर्स आहे, हा डेफिनेटली कसा असला पाहिजे? अलॉंग द रेडियस. समजताय का? Yes, sir. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. त्याचप्रमाणे आरबी हा जो रिएक्टिव्ह फोर्स आहे, हा काय चॅनल 2 न ऑफर केलेला रिएक्टिव्ह फोर्स आहे, तो सुद्धा अलॉंग द रेडियस असणार आहे. कारण चॅनल 2 सुद्धा कसा आहे? टँजेन्शियल टू द सर्कल. त्यामुळे इथला टॉपचा अँगल किती आहे? 60. त्याच्या शेजारचा अँगल आहे 45. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शॅल वी कंटिन्यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके, आता आपण काय लिहितो? तो फ्री बॉडी डायग्राम काढून झाली ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down. As seen from the free body diagram, as seen from the free body diagram, the cylinder is acted upon by 3 concurrent forces. Namely VIZ. VIZ म्हणजे काय? वाजे म्हणू. VIZ म्हणजे नेमली, बरोबर आहे का? कुठले कुठले Yes, फोर्सेस sir. ऍक्ट होत आहेत? RA, RB and W. सिलेंडरवरती 3 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, RA, RB and W. ठीक आहे. नाउ बिफोर गोइंग फॉर द कॅल्क्युलेशन, आपण संपूर्ण त्याचं मायन्यूट अनालिसिस करूया. ठीक आहे. आता 3 फोर्सेस आहेत, बरोबर आहे? आर लिस्निंग लिहून झाले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे काय आहेत? अँगल बिटवीन एनी 2 फोर्सेस, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. सांगा, आता तिन्ही अँगल आपल्याला माहिती आहेत का? आपण कन्फर्म करूया. आता सिच्युएशन काय बघा. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किती दिलंय? 100 ना? Yes. Yes, sir. 100. 100 Newton. Out of the 3 forces, 1 force is known to us. And out of the 3 angles, 2 angles are given to you. कोणकोणते 2 अँगल माहिती आहेत? The angle between RA and W is known to us. And RB. Angle between RB and W is known to us. 2 अँगल माहिती आहेत, बरोबर आहे? So 1 force is known to us and 2 angles are known to us. मग अशी कंडिशन लिहिल्या होत्या, त्या समजल्यात सगळ्या? Yes, sir. Okay, can we find out Yes, the sir. third angle? Third angle म्हणजे काय? Angle between RA and RB. Can we find out that angle? Yes, sir. We can 105. It will be 60 plus 45. That is 105 degrees. Okay, write down. Note. Here we can apply Lami's theorem. Lami's theorem, where we are given one force
कुठला फोर्स दिला ब्रॅकेट मधल्या 100 न्यूटन अँड 2 angles कुठले अँगल दिलेत 60 degree and 45 degrees. We can calculate angle between RA and RB. Which comes to be 105 degrees. डिग्रीज मध्ये E3 झाले असू द्या. Which comes to be 105 degrees. Okay, write down. Using Lami's theorem. काय फॉर्म्युला सांगा F1 upon sin alpha. F1 upon sin alpha. Correct. Write down. F1 upon sin alpha equal to F2 F2 by sin beta. sin beta Sin beta equal to F3 upon 3 pi sin gamma. sin gamma. gamma. F3 upon sin gamma. ठीक आहे. आता F1 कशाला म्हणायचं RA ला म्हणायचं कुणाला काय पण नाव द्या काय फरक पडत नाही. RA upon sin 45 sin 45 F1 upon sin of which angle? Alpha. 60. 45 Is it 45 45? Is it 60 or is it 105? 45 45. 45 करेक्ट. कारण का आपण पूर्वी शिकलो बघा करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय असतो तर लॅमिस थेरम काय सांगतं स्टेटमेंट सांगा पुन्हा एकदा each force is proportional to sine of the angle Sine of between Angle between other forces. forces. Each force is proportional to sine of the angle between other two forces. म्हणजे काय करायचं RA हा जो फोर्स आहे याच्याशी संबंधित अँगल कुठला तर राहिलेल्या दोघांमधला अँगल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. मग RA हा फोर्स सोडून द्या राहिले कोण RB आणि W. तर RB आणि W मधला अँगल किती आहे सांगा 45. 45. इज दॅट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, so sir. RA divided by sin 45 is equal to F2 ला आपण W म्हणायचं का ओळीनं जाऊया. Yes, sir. Yes. W divided by Sin 105. Sin 105. sin of 5 तर W सोडून राहिलेल्या दोन फोर्स मधला अँगल जो किती आहे 105 105. is equal to F3 ला काय म्हणायचं RB म्हणूया. F1 F2 F3 कुणाला पण म्हणा फरक पडत नाही मात्र अँगल करस्पॉन्डिंग व्यवस्थित घ्यायचा. RB डिवायडेड बाय साइन ऑफ 60. 60 degree. 60. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज नोन टू अस काय माहिती आपल्याला W माहिती आहे का नाही. Yes. मग पहिल्यांदा ही Yes, पेअर sir. कम्पेअर करा रेशोची हा. तुम्हाला मिळेल व्हॅल्यू ऑफ RA. नंतर सेकंड पेअर कम्पेअर करा
you'll get the value of RB. Go for the calculations. Tell me the value of RA and RB. Point number 1 म्हणा consider. $73.20. 73. Others, you can check the calculation. Yes, RA sir. upon sin 45. 73.205. सॅम्पल रिप्रेझेंटेशन दाखवतो. RA upon sin 45 is equal to W ची व्हॅल्यू 100 बरोबर आहे का? Yes, sir. Divided by sin 105 हे सबस्टिट्यूट केलं आणि पहिले दोन रेशो आपण कंपेअर करतोय. दिस विल गिव्ह यू द व्हॅल्यू ऑफ RA. Therefore RA is equal to 70 किती 3 ना 73.205. 73.205. Okay, now the unit of W is Newton. Therefore, unit of RA should also be Newton. Newton. This is the first answer. Now go for comparison of these two ratios. ह्या दोघांची कंपॅरिझन करा सेकंड पॉइंट मध्ये. 89.65. 89.65. 65. Okay. Yeah, consider W upon sin 105. हा पहिलाच प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे मी कॅल्क्युलेशन लिहून दाखवतोय. इथून पुढे असं गरज पडणार नाही. तुम्हाला जमू शकतं सर्वांना. W upon sin 105 is equal to RB upon sin 60. शेवटचे दोन रेशो कंपेअर केलेत. आय होप यू आर गेटिंग इट. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ RB. हाऊ मच? 80. 89.05. 89.05. 05. Once again, unit will be Newton. This is the second answer. स्टेटमेंट मध्ये काय विचारलं होतं? कॅल्क्युलेट द रिएक्शन्स ऍट A and B. एवढंच विचारलंय ना? Yes, sir. Okay, so we have found out reactions at A and B. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Just tell me the steps, what we have done. काय काय केलं सांगा? What was given? Weight We of were the given a cylinder which is resting between two channels. Okay, so each channel offers reaction RA and RB on the cylinder. Cylinder एका चॅनल वरती रेस्ट होतोय म्हणजेच तो चॅनल त्याच्यावरती रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करतो, ज्याला काय नाव दिलं आपण RA आणि RB. आणि तिसरा फोर्स कुठला आहे? W. So these are three concurrent forces. Then we have calculated all the angles correctly, and then we have used the Lami's theorem. What is it? F1 upon sin alpha equal to F2 upon sin beta equal to F3 upon sin gamma. ठीक आहे. Lami's theorem मध्ये मिनिमम रिक्वायरमेंट काय काय माहिती पाहिजे आपल्याला? We should know at least one force and two angles. two angles. Is that clear? Yes. Okay, write down the next one. I think the problem is visible to you. Yes, sir. Okay, write down the problem. Draw the diagram. आणि याच्यामध्ये एकच गोष्ट करायची आहे, ती म्हणजे काय? अँगलचं कॅल्क्युलेशन.
एक 5 मिनिट देऊ दे तुम्हाला याच्यासाठी. येस सर. Yes, sir. एकदम सोपे प्रॉब्लेम आहे, फक्त अँगल कॅल्क्युलेट केले की विषय संपतो. यू कॅन वर्क अपॉन दिस प्रॉब्लेम फॉर 5 मिनिट्स. Meanwhile, I'll take the attendance. Okay, I'll call the absent numbers. बघा absent मला कोण कोण दिसत आहेत. रोल नंबर 10 अटकळे माझ्या मते absent आहेत. 13, 14 दोन absent आहेत. 18 absent आहेत. 18 कोण? श्रेयस धुळराव असतील. 13 आठवत नाही. 14 बारसकर absent आहे. रोल नंबर 24 आहेत, वरती नंबर गेलाय त्यांचा, प्रेझेंट आहेत. 25, 26, 27 प्रेझेंट आहेत, नंबर वरती गेलाय. 31, 32 absent. 33 आहेत का? 33 absent. 38 absent. रोहित जाधव 41. तुम्ही कंटिन्यू केलंय का? रोहित जाधव. हॅलो, C41. येस सर. तुम्ही कंटिन्यू करताय बरोबर आहे का? हो. आता कोणतरी जस्ट जॉईन झालंय, कोण आहे बरं? म्यूट करा प्लीज. वेदांत जाधव आहेत. वा वा वा, छान. 43 महानवर ऍबसेंट. 49 कोण आहेत ऍबसेंट? Present आहे. 49 वरती नंबर गेला. ओके ओके ओके. रिनेम करताना काय झालं मी तुम्हाला सांगतो. बघा 3-4 नंबर मी सांगतो. C24, C27 आणि C49. तुम्ही रिनेम करताना काय केलंय, सी नंतर स्पेस दिलेला आहे. त्यानंतर हे लेक्चर संपल्यानंतर काय करा, स्वतःला रिनेम करताना सी आणि तुमचा रोल नंबर याच्यामधला जो स्पेस आहे तो रिमूव्ह करा. त्यामुळे काय होतंय, तुमचे रोल नंबर वरती जातात. बाकी सगळ्यांनी कसं केलंय, सी फॉर एक्झाम्पल 01, तर जो 0 आहे तो सी नंतर लगेच आलेला आहे स्पेस न देता. बघा जेव्हा तुम्हाला शक्य आहे तेव्हा करा. त्यामुळे काय होतंय, सिरियली नंबर दिसत नाहीत तुमचे. ओके, तेवढा फक्त स्पेस रिमूव्ह करा सी नंतरचा.
56 ऍबसेंट. पन्नास नंतर जबरदस्त अटेंडन्स आहे बरं का, प्रत्येक लेक्चरला मी ऑब्झर्व करतो. रोल नंबर 50 ऑनवर्ड्स. हे 15 जे दिसतंय ते डिग्रीज आहे बरं का, अँगल. चला स्टेटमेंट लिहिले, डायग्राम काढली. Yes, sir. Okay, we'll discuss some things together, and the most important discussion is, okay, do you find 3 concurrent forces here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we can find 3 concurrent forces. Which are they? तर काय सांगितलं याच्यामध्ये, हा एक, हा एक मिनिट, हा स्पियर आहे. ठीक आहे, स्पियरचा आपण क्रॉस सेक्शन पाहतो जो सर्क्युलर दिसतोय. ठीक आहे, तर स्पियरचं वेट आपल्याला दिलंय 100 न्यूटन. तर ते ऑफकोर्स कुठून ऍक्ट होणार आहे? इट विल ऍक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पियर. सेंटर ऑफ द स्पियर पॉइंट सी आहे. तर वेट जे आहे ते सेंटर मधून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होते, फर्स्ट फोर्स. ठीक आहे, नेक्स्ट हा जो स्पियर आहे तो रेस्ट होतोय कुठं? एका व्हर्टिकल वॉलला. तर ही जी लाईन दिसतीये, ही लाईन म्हणजे काय आहे? इट इज द व्हर्टिकल वॉल. बरोबर, स्पियर हा व्हर्टिकल वॉलला रेस्ट होतोय. ठीक आहे, रेस्ट झाला याचा अर्थ काय? तर आता तो स्पियर आहे, समजा मेटॅलिक आहे, त्याला काहीतरी वजन असेल, बरोबर नाही? तो जर असा वॉलला रेस्ट होत असेल असा, तर वॉल सुद्धा काय करणार आहे? त्याच्यावरती एक रिएक्टिव्ह फोर्स देणार आहे. येस ऑर नो? येस सर. ओके, तर ती जी वॉल आहे, भिंत आहे, ती त्या स्पियर वरती एक रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करेल. हा फोर्स दिसतोय का? Yes, sir. तर त्याला आपण नाव काय दिलं? आर. So first force is weight of the spear. Second force is reactive force exerted by wall on the spear. R आणि W दोन फोर्सेस आले. ठीक आहे, आणि अजून काय सांगितलंय? तर हा व्हर्टिकल वॉल वरती रेस्ट होतोय. ठीक आहे, तर स्पियरला वेट आहे, तो नॅचरली तर असं वॉलला होल्ड होणार नाही, त्याला काहीतरी बाइंड करणारी एजन्सी पाहिजे. तर त्याला स्थिर कोणी ठेवलंय? ह्या स्ट्रिंग किंवा दोऱ्यानं ठेवलंय. दिसतोय का? हा दोरा दाखवलाय, बरोबर आहे? तर त्या दोऱ्यानं काय केलंय? स्पियरला सेंटर पासून असं ओढून धरलेलं आहे. म्हणजेच काय असेल? देअर विल बी टेन्साइल फोर्स विच ऍक्ट्स अलॉंग द स्ट्रिंग. तर हा जो दोरा आहे त्याच्यामध्ये एक टेन्साइल फोर्स असणार आहे जो ह्या स्पियरला ओढून धरतोय. तर तो टेन्साइल फोर्स ऑफकोर्स कसा असेल? अवे फ्रॉम द सेंटर. समजतंय का? तर हा झाला टेन्साइल फोर्स टी. एनी डाऊट टिल नाऊ? No, sir. नाही. ठीक No, आहे, sir. तर आता हे 3 फोर्सेस जे आहेत हे ऑफकोर्स कुठून पास होत आहेत? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पियर. ठीक आहे, आता हा ट्रायंगल कन्सिडर करा, टिक मार्क केलेला. इथला अँगल किती आहे? 90. 90. हा जर टॉपचा अँगल 15 डिग्रीज असेल तर हा उजवीकडचा अँगल किती असेल? 75. इट मस्ट बी 75 डिग्रीज. ओके, इन ऍडिशन हा Plus अँगल 90. किती असणार? ऑफकोर्स 90. 90. 90. ठीक आहे,
आणि हा मोठा अँगल किती झाला? 165. 90 प्लस 75 बरोबर आहे का? जो किती झाला? 165 5. डिग्रीज. बरोबर आहे? Yes, sir. येस सर. बघा पुन्हा एकदा कम्पेअर करतो मी. हा अँगल असेल 75 बरोबर आहे का? हा अँगल ऑफकोर्स किती आहे? 90. 90 डिग्री. 90. आणि टोटल अँगल बिटवीन टी अँड डब्ल्यू हा असेल 165. 165. ओके, राईट डाऊन. आता फ्री बॉडी डायग्राम काढताना काय करावं लागेल तुम्हाला? तर फक्त 3 फोर्सेस आणि स्फिअर एवढंच दाखवा. वॉल दाखवू नका. काढताय फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. Write down. First, we draw the free body diagram of the system. First, we draw the free body diagram of the system. Free body diagram मध्ये काय दाखवणार बघा? You can show the sphere like this. Then from center of the sphere, you show weight W acting in the downward direction. Then you can show normal reaction R offered by the vertical wall, and the third force is tension in the string denoted by capital T. Show the angle between the forces. This angle between R and T is 75. 75. Angle between R and W is 90 degrees. 90. So this is the free body diagram, FBD. Right on. Next, by observing the free body diagram, we can identify 3 concurrent forces acting on the sphere, and keeping it in equilibrium position. Out of these, याच्यापैकी काय काय माहितीये? काय काय दिलंय? We are given one force. बरोबर ना? कुठला दिलाय? 100 Newton. Out of this, we are given one force and 1 angle. 2 angles. अँगल 2 दिलेतच ना. 15 दिलं म्हणजे 75 दिलाच आहे की. येस और नो? Yes, sir. 15 and 75 degrees.
75 हा तसं गिव्हन डेटाच म्हटलं पाहिजे, फक्त तो हिडन आहे एवढंच. पुढचं लिहू शकता तुमची तुम्ही? Yes, sir. Yes, sir. काय लिहिणार? Yes, sir. बाय युझिंग लॅमिस थेरम. पहिल्यांदा बेसिक फॉर्म्युला F1 अपॉन साइन अल्फा is equal to F2 upon sin beta. Are you comfortable with these numericals? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you very much. F1 upon sin alpha is equal to F2 upon sin beta is equal to F3 upon sin gamma. आज थोडस कर्म नाही मला, बारस करणं आहेत त्यामुळे F3 upon sin gamma. हरकत नाही, बारस करणं नसेल तर आज विशेष अतिथी रोहित गायकवाड आहेत. रोहित दादा नमस्ते. नेटवर्क गेलं काय? Hi, sir. लक्ष द्या बरं का आता. रेग्युलर अटेंड करा. हो, sir. Okay, now let us substitute the values. F1 कशाला T ला म्हणायचं का? वरून सुरुवात करायची? हा sir. Yes, sir. Okay. We'll start from the top. F1 ला T म्हणू आपण. T divided by Sin 90. 90. Sin 90. Sin 90. बघा अँगल पुन्हा एकदा लिहून दाखवतो. इथला अँगल आहे 75 T5 आणि हा अँगल आहे 90. 90. 90. ठीक आहे. No. तर F1 शी करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय? तर राहिलेल्या दोन फोर्स मधला अँगल. तर T हा फोर्स सोडून दिला आणि राहिलेल्या दोन फोर्स मधला अँगल म्हणजे R आणि W मधला अँगल आहे 90. त्यामुळे काय येणार रेशो? Sin 90. T डिवायडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू F2 ला R म्हणूया आपण. R डिवायडेड बाय Sin 75. Science. 75. नाही 165. 165. 165. 165. करेक्ट. अँगल कसा घ्यायचा पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या. तर तो जो पर्टिक्युलर फोर्स जो तुम्ही न्यूमरेटर मध्ये लिहिलाय, आता न्यूमरेटर मध्ये कोण लिहिलाय तुम्ही? R लिहिलाय, बरोबर ना? टोटल तीन Yes, sir. फोर्सेस कुठले कुठले? T, R आणि W. ज्यांना समजलं त्यांनी लक्ष द्या प्लीज. कॅल्क्युलेशन आपण कधी पण करू शकतो. प्लीज वेट फॉर अ मिनिट. लिहायचं थांबा, कॅल्क्युलेशन करायचं थांबा. टोटल आणि सर्वांनी उत्तर द्यायचं अनम्यूट करून. टोटल किती फोर्सेस आहेत? तीन. कुठले कुठले? TRW. W. TRW. बरोबर आहे. करेक्ट. तीन फोर्सेस TRW. ज्यावेळी तुम्ही न्यूमरेटर मध्ये T लिहिता फोर्स, न्यूमरेटर मध्ये T लिहिलं तर संबंधित अँगल कुठला घ्यायचा? राहिलेला दोन फोर्स मधला अँगल म्हणजे R आणि W मधला, जो किती आहे? 90. 90. T अपॉन साइन 90. आता मी फोर्स घेतोय R म्हणजे अँगल कुणाच्या मधला घ्यायचा आहे? T आणि W मधला, जो किती आहे? 90 प्लस 75 म्हणजे किती आहे? 165. 165. इज इट क्लिअर? Yes. Yes, sir. ओके, चला करा कंटिन्यू. लिहा आता. इज इक्वल टू F3 म्हणजे काय झाला? W
W divided by sine of 75. 75. 5. 75. बघा दोन रेशो ऍट अ टाइम कम्पेअर करा and find the values of. R is equal to 26.79. Okay, let me write the things. First we get the value of R, which comes to be 26.79. 26.79. 26.79 हाँ. Yes. Newton. And T is equal to Newton. 103.5. 103.52. 103.52 Newton. Okay, others you can check your calculations. स्नॅपशॉट घ्या जर काय लिहायचं राहिलं असेल मागं पडलं असेल तर. कारण ह्या गोष्टी कसं मी पीपीटी वरती म्हणजे लेक्चरच्या आधी पण लिहू शकतो, बरोबर आहे की नाही. पण ते काय होतं सगळंच एकदम लिहिलं की सगळंच एकदम वाचावं वाटतं, सगळं वाचावं वाटलंय मग काय बोलतो त्याकडे दुर्लक्ष होतं. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे जे बोलतो तेच जर स्क्रीनवरती मी लिहित असेल तर इट गिव्स बेटर इफेक्ट. तर हे तुम्हाला लेक्चर मध्ये बघायला मिळतं, पण पीपीटी ज्यावेळी तुम्ही पाहताल त्यावेळी हे सगळं बघायला मिळणार नाही, कारण जे मी ऑनलाईन लिहित असतो ते पीपीटी मध्ये राहत नाही. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, ज्यावेळी कुठलाही प्रॉब्लेम संपतो, जसं आपण सध्याच्या कंडिशनला आहोत त्यावेळी त्याचा स्नॅपशॉट घ्यायचा. R is equal to 26.79 Newton, T is equal to 103.52 Newton. ठीक आहे. 1 तास आपला संपलेला आहे, 1 तास 1 मिनिट झालेला आहे. 2 प्रॉब्लेम आपल्याला समजले आहेत असं मी गृहीत धरतो. ओके, टुमॉरो वी विल हॅव 2 लेक्चर्स. एक माझं स्वतःचं लेक्चर असेल आणि एक फिजिक्सचं लेक्चर मी उद्या घेणार आहे. ओके, Yes, sir. टुमॉरो व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस Sir. अगले एपिसोड में. बघा बरं काय काय म्हणावं, 1 सिलेंडर होता 2 आणले हो, आता असू द्या, बघूया उद्या आपण. डोंट वरी. Okay, shall we stop here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Thank Yes, you very sir. much. We'll end here. Okay, sir. Okay, sir.